Today forum is everything is not going as what I expect. Even work, even family, meeting with the people, it's not really going the way that I wanted. But what I want to do is I want to believe God knows about it, and God will give me the correct and perfect answer. I'm worrying that in my business I want to open. The boss and I try to open the branch, and I want to work there as managers, but there's no place there's no place to open the branch, so it keep delaying. Then I feel like worrying. What if I gonna work in that small shop which is already filled with people? There's no really need for me to work there. So those kind of confusions as words today. The confusion and the confusion become unbelief, become worries. So today I shouldn't worry anything, just believe that God knows about it, and God will lead my life as the master. Thank you. Hello, my form. Thanks God for giving me heavenly power, heavenly talent, heavenly mission that I can overcome everywhere I go, whatever I do. Also, I can receive answer every situation, every circumstances for Jesus Christ, who is preparing blessing before. Therefore, I can give thanks to God everything in my life because He wants to accomplish His will, His plan, His purpose that was leading me all my life through like suffering, trouble, anguish. But He changed the blessing to me. Finally, I am recognized His enduring love. So, I cherish only enjoy throne of God, blessing of Eden, word of God, life, light, Christ of King, priest, prophet. Thank you. Hello, let's pray. Thank you, Father, to give us eternal salvation. With your blessings and protection, we can live in this world with the correct purpose. Let us not confuse and disturbed by unbelief, and have assurance in our changed spiritual status. Father, lead us in the way you guide, so at the end of the day we can stand the place you want us to stand. Let us enjoy our prayer and worship. Make us knowing that only way for living is by power of Jesus Christ. Give us health and strength to overcome all devil's work. In the name of Jesus Christ. Amen. 예, 오늘 남아공 다락방입니다. 시편 103편 20절 22절에 보면 다윗이 이런 고백을 합니다. 말씀을 심부름하는 천사여. 그리고 그 뜻을 말씀을 이루는 천군이여. 어디서나 모든 곳에 있는 너희여. 여호와를 송축하라. 이렇게 고백했습니다. 예배할 때마다 특히 이 참복음이 선포될 때마다 주의 천사들이 움직입니다. 우리가 정말 그걸 믿고 예배해야 돼요. 지금 사람들이 사단에게 완전히 잡혀서 멸망받는 걸 믿는다면 구원받은 자가 예배할 때마다 그 천사들이 움직여서 하나님의 말씀을 이루고 있음을 믿어야 되겠습니다. 이 시간에도 우리가 그 믿음으로 예배하는 겁니다. 오늘 우리가 하나님의 말씀을 믿음으로 붙잡을 때 천사들이 움직여서 그 말씀을 이루고 있다니까요.
또 예배할 때마다 주의 천사들이 동원돼서 흑암이 무너지는 하나님 나라 임하게 되어 있습니다. 이렇게 멀리 떨어져 있지만 우리가 영적 사실을 믿고 예배하는 그런 다락방이 되기를 바랍니다. 오늘 제목은 하나님의 권능이 언제 나타나는가입니다. 우리 마태복음 28장 18절에서 20절 우리 본문을 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 여기 본문에 나와 있는 대로 하늘과 땅의 모든 권세를 그리스도가 가지고 계십니다. 그죠? 그리고 세상 끝날까지 그분이 그리스도께서 우리와 항상 함께하고 있는 겁니다. 그렇다면 이 힘을 얻으면 싸우지 않고 승리할 수 있는 겁니다. 우리가 경쟁해서 지금 세상 방식은 이거잖아요. 열심히 경쟁해서 이겨야 살아남는다고 생각하잖아요. 성경의 믿음의 인물들은요, 경쟁하지 않았어요. 근데 이 하늘과 땅의 모든 권세 속에 있는 그 힘이 임하니까 싸우지 않고도 승리했다니까요. 요셉이 누구랑 경쟁해서 애굽을 복음화한 게 아닙니다. 모세가 다른 사람들하고 경쟁해서 출애굽을 한 게 아니라니까요. 다윗이 사울하고 경쟁하지 않았어요. 사울 왕은 다윗에게 경쟁하자고 했지만 다윗은 경쟁을 안 했다니까요. 싸우지 않고 승리할 수 있는 힘의 비밀을 알고 있었기 때문에 그렇습니다. 이 힘이 언제 우리에게 임하느냐 이겁니다. 그러니까 여러분 남아공에서요, 이 힘을 얻어버리면 싸우지 않고 승리할 수 있습니다. 분명합니다. 그럼 먼저 여러분들이 누구십니까? 지금 그 현장에 우리 영적인 눈으로 내 자신을 봐야 돼요. 내 생각으로 나를 보고 세상 기준으로 나를 보면, 그리고 또 육신 기준으로 나를 보면 한계 옵니다. 하나님의 눈으로, 영적인 그 눈으로 나를 발견해야 되겠습니다. 여러분들은 그 남아공에서 참복음 가진 렘넌트입니다. 한국에서 지난주에 이런 일이 있었습니다. 게임 회사 회장님이 우울증 때문에 자살을 했어요. 재산이 24조랍니다. 한국 돈으로 24조. 남아공 돈은 얼마인지 모르겠어요. 어마어마한 돈이죠. 그 돈을 갖고도 자살했어요. 너무 기뻐서 자살했을까요? 그렇지 않죠. 너무 괴로워서 자살했습니다. 돈도 소용없어요. 인간이 하나님을 떠나서 사단에게 잡혀 있으면 그렇게 될 수밖에 없습니다. 또 한국에서 이런 일이 있었어요. 지난주에 산불이 지금 나서 엄청나게 지금 이 산불이 지금 어마어마하게 났거든요. 근데 그 산불이 어떻게 났냐면
정신 나간 사람이 동네 사람들 자기 괴롭혀서 너무 힘들다면서 산에다 불 질렀는데 이 산불이 지금 여기 지금 비가 안 와가지고 건조했거든요. 그게 어마어마하게 타고 있습니다. 축구장 1800개 탔다고 하네요. 인간이 이렇게 하나님을 떠나 사단에게 잡히면요, 이런 숨겨진 영적 문제들에 시달리다가 사건, 사고, 또 질병 이런 게 터지게 되는 겁니다. 그러니까 인간을 해결할 수 없기 때문에 하나님이 그리스도로 이 땅에 오신 겁니다. 하나님 만나는 길로, 사단에게 세방하신 왕으로, 그 하나님 떠난 죄를 해결하신 제사장으로. 그분이 바로 그리스도죠. 우리는 그 그리스도를 믿어야 돼요. 그분이 바로 예수신 겁니다. 이분이 십자가에서 우리 대신 죽으시고 부활하셔서 구원을 완성해 주셨어요. 끝난 겁니다. 해방받았어요. 예수가 그리스도이심을 믿는 순간에 그걸 보고 참복음이라고 합니다. 여러분과 저는 참복음 가진 렘넌트입니다. 그리고 이 구원받은 자가 끝이 아니고요, 구원받은 자에게 하나님이 이 영적인 세계의 비밀을 약속하셨어요. 성령으로 우리 안에 함께하고 계십니다. 그 성령을 통해 저 보호자의 축복, 성삼위 하나님의 보호자의 축복을 누릴 수 있어요. 보호자가 뭡니까? 성삼위 하나님이 계신 영적인 세계를 말합니다. 천국이라고도 하죠. 그 비밀이 우리 안에 함께하고 계시다니까요. 우리의 최고의 배경으로 함께하고 계시는 거예요. 성경에 그런 구절이 있거든요. 니네들 머리털 셀 수 있어? 하나님은 다 셀 수 있어. 니네들이 새 날아가는 새도 자기가 먹고 사는 거 걱정하는 거 봐서 다 성삼위 하나님이 먹고 재우고 있다. 지금 무슨 얘기를 하려는 겁니까? 모든 것의 근원 되신 성삼위 하나님이 우리와 함께 하시고 우리를 인도하시겠다고 약속하시고 그 영적인 세계를 우리에게 주신 겁니다. 그 힘을 얻으면 싸우지 않고도 승리할 수 있다니까요. 여러분들 이 영적인 세계를 이미 받은 렘넌트입니다. 나중에 받을 것이다가 아니고요, 그리스도로 구원받는 순간부터 이 영적인 세계가 우리 안에 임해 있습니다. 그래서요, 우리는 이 위에서 주신 힘을 받아들일 수 있는 겁니다. 그리고 전달할 수 있어요. 그걸 보고 기도라고 하고, 기도를 복음 누린다고 하는 겁니다. 도대체 복음 누린다는 게 뭡니까? 구원받은 자가 함께 하시는 영적인 세계를 받아들이고 그것을 현장에 전달한다니까요. 이때 놀라운 복음이 누려지고 체험되기 시작합니다. 여러분 깨닫고 한번 이 시간 하나님 앞에서 누려보세요. 안 그러면 예배가 지루합니다. 그러면 오늘 본문은요, 내가 누구인지를 잘 알고, 여러분 렘넌트라니까요, 예수 그리스도께서 누군지를 잘 알 때에 하나님의 능력과 축복을 실제로 체험하게 됩니다. 이것을 체험하면 인간이 어디서 왔다 무엇하다가 어디로 가는지 알게 됩니다.
되겠죠. 그래서 7가지 사실을 여러분 오늘 다시 한번 딱 확인해야 되겠습니다. 인간은요, 원숭이가 인간 된 게 아니라 하나님의 형상대로 하나님께서 창조하신 겁니다. 이 하나님의 형상이 뭡니까? 성삼위 하나님, 이 보좌의 축복을 안에 담을 수 있는 존재로 지었다니까요. 그걸 보고 영적인 영혼이 있다고 하는 겁니다. 그러니까 이걸 안 누리면요, 짐승 수준으로 사는 거예요. 먹고 자고 싸고, 이게 짐승 아닙니까? 여러분 혹시 오늘 짐승 수준으로 살지 않았습니까? 이 시간에 하나님 형상 회복하는 축복이 있길 바랍니다. 성삼위 하나님이 내 안에 역사하시고요, 그 비밀을 현장에 전달하는 게 하나님 형상입니다. 근데 이게 마귀 때문에 하나님 떠나서 그 형상이 어두워지고, 형상이 어두워진 걸 보고 영적으로 죽은 상태라고 하는 겁니다. 그러니까 아까 말씀드린 대로 이 사단에게 잡혀서 계속 실패, 죽음, 고통이 쉴 새 없이 들어오게 됩니다. 이 숨겨진 문제 때문에 그렇다니까요. 중독, 숨겨진 문제. 너무 행복해서 중독되는 사람 없잖아요. 범죄, 너무 행복해서 내가 정말 하나님께 감사해서 범죄하는 사람은 없잖아요. 그러니까 이 하나님의 형상을 잃어버려서 인간에게 모든 문제가 시작되고 계속되고 심각해져 가고 있는 겁니다. 남아공이든 한국이든. 그러니까 이 땅에서 그렇게 살다가 지옥으로 가게 되는 겁니다. 그 문제 해결 못 받으면 지옥 가는 겁니다. 사단 성격이기 때문에. 사단이 가는 곳 지옥으로. 그리스도 만나서 이 땅에서 천국의 축복 누리다가 천국으로 가는 겁니다. 하나님이 여러분들이 하나님 입장이라면 어떻게 하시겠어요? 지금 돈 주는 게 문제가 아니잖아요. 지금 병 낫게 하는 게 문제가 아니잖아요. 여러분 속지 마세요. 예수 믿고 돈 벌었다. 그 거짓말입니다. 그러면 예수 안 믿고 돈 번 사람 없어요. 하나님 입장 한번 생각해 보세요. 하나님 뜻이 뭐겠습니까? 가장 근본적인 거, 하나님 형상부터 회복시키는 게 하나님의 소원이지 않겠습니까? 그래서 그리스도를 보내신 겁니다. 그리고 원수를 이기신 겁니다. 그분이 예수 그리스도신데 이분은 하나님이자 사람입니다. 그래서 인간을 위해서 대신 인간 대신에 죽으시고 부활하셔서 인간의 모든 문제를 해결하시고 우리 안에 하나님의 형상을 회복시키신 겁니다. 마태복음 11장 28절 이렇게 돼 있죠. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그러니까 예수님을 영접하면요, 모든 죄와 저주 사단에서 해방되고요, 그리스도로 구원받은 정도가 아니라 천국이 내 안에 임하기 때문에 참된 안식이 임하게 되십니다. 여러분 이 축복을 정말 누리기를 예수님은 축복드립니다. 이 시간 사모만 해도 돼요. 깨닫고 그 행복을 사모만 해도 시작된다니까요. 하나님께요. 그러니까 여러분들이요, 이제 이 비밀을 알았기 때문에 3가지 싸움을 이해만 해도 승리하게 되어 있습니다. 이거는 이길 수밖에 없는 싸움을 얘기하는 겁니다. 여러분들이 아까 서론에도 말씀드렸지만은
위에서 주신 힘을 얻으면 승리할 수밖에 없는 싸움이 있어요. 여러분 자신과의 싸움에서 승리하게 됩니다. 우리는 자꾸 창세기 3장에 나로 산다니까요. 그러니까 여러분들이 내가 열심히 해봤자 여러분 수준이잖아요. 그걸 무시하는 게 아니라 그 수준 갖고는 세계복음만 못하고요. 남하고 못 살리고 내 자신도 못 살려요. 지금까지 하는 방식이 다 틀렸다. 그 얘기가 아니라 그 방식으로는 그 수준밖에 못 간다니까요. 그래서 하나님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 함께 하시겠다고 한 겁니다. 오늘 이걸 깨닫기만 하면 시작돼요. 그러니까 여러분들이 지금 가진 지식 여러분 수준입니다. 그러니까 지금 한국에서 거기 가신 지 오래됐지 지금 한국 오면요 당황스러울걸요. 내가 가지고 있는 지식은 옛날 지식이니까 한국 많이 배워냈잖아요. 아니 저도 남아공 지금 코로나 때문에 몇 년 못 갔고 있지만은 1년에 한 번 가도 옛날하고 많이 바뀌었더라고요. 근데 옛날에 가진 내 지식과 내 경험을 가지고 내 수준으로 계속 하면 그것으로는 세계복음화는커녕 남아공복음화커녕 먹고 살기도 힘들어요. 그래서 약속하신 겁니다. 구원받은 렘넌트와 내가 함께하겠다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 함께하겠다. 믿고 누리면 돼요. 그러니까 왜 기도가 안 되냐면요. 안 믿으면 안 누리죠. 여러분 오늘 이 다락방을 통해서 믿음 회복되기를 예수님 축복드립니다. 내 자신과의 싸움에서 승리하게 됩니다. 복음 누리면요. 첫 번째 보세요. 내 환경 주님께 맡기고 주님 계획을 발견하는 겁니다. 그죠? 내 수준으로 안 되기 때문에. 그래서 여러분 차라리 어려운 사람이 나을 수도 있어요. 여러분 잊지 마세요. 나중에 성공하고 나서도 여러분 자신과의 싸움에서 승리하길 바랍니다. 그 성공 갖고 세계복음은 못하잖아요. 하나님의 인도하심으로 하나님의 뜻으로만. 그죠? 한번 쭉 읽어보세요. 내 계획으로는 안 돼요. 하나님의 계획을 신뢰하면서요. 로마서 8장 28절에 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 해요. 나의 고집과 생각, 여기 생각은 내 수준이기 때문에 절대 그것으로 세계복음을 할 수 없다니까요. 그걸 인정하셔야 됩니다. 나 자신을 완전히 주님께 맡기는 겁니다. 복음을 누리는 거예요. 그게. 왜냐? 예수 그리스도가 진리시기 때문에 그리스도께서 정확하게 나를 인도하시겠다고 된 겁니다. 그리고 그 믿음을 가지고 승리하시기 바랍니다. 두 번째 싸움입니다. 여러분들을 놓친 사단은 또 여러분들을 공격한다니까요. 여러분들의 가장 숨겨져 있는 영적인 문제들을 공격합니다. 특히 상처 공격합니다. 또 분주하게 만듭니다. 그러니까 여러분들이 가지고 있는 이 복음과 생명은 잃어버릴 수 없기 때문에 이 복음과 생명 못 누리도록 여러분들을 속입니다. 사람을 통해서, 분쟁을 통해서. 복음 누리면 속지 않을 수 있습니다. 그러니까 하나님, 내 힘으로는 그 사단하고 못 싸워요. 그죠? 그래서 요한복음 1장 12절에 그 사단을 이길 권세가 있다고 했습니다.
하늘과 땅의 권세 이랬죠. 마태복음 28장 18절에도요. 마가복음 1장 27절 권세, 기도할 때 권세가 나타난다. 요한에서 3장 8절에 예수께서 마귀의 일을 이기신 권세를 가지신 분이에요. 요한복음 16장 24절 기도할 때 권세 나타납니다. 한마디로 뭐냐면요. 기도 외에는 복음 누리는 기도 외에는 여러분 사단을 이길 수가 없어요. 이게 사단이 속이는 건지 모르고 속아요. 근데 이 위에서 주신 힘을 계속 현장에 전달하는 권세를 누리면 사단의 속임수 깨달아지고 승리할 수 있어요. 디셉션 그러는데요. 속인다고요. 근데 기도하지 않고는 속는 지를 알 수가 없어요. 그래서 위에서 주신 이 복음의 비밀을 내 안에 누리는 신분과 그것을 현장에 전달하는 권세를 누리는 기도가 복음 누린다고 하는 겁니다. 여러분, 복음 누리기만 하면 여러분 반드시 싸우지 않고도 승리할 수 있습니다. 세 번째입니다. 세상입니다. 세상과의 싸워서 이겨야 되는데요. 여러분 실제 여러분 사업 현장에서 실제 여러분 삶의 현장에서 세상 아닙니까? 그럼 사업 어떻게 할 겁니까? 구원받아 놓고 사업은 또 세상식으로 할 겁니까? 여러분 그렇게 해가지고 세계복음 못 한다니까요. 내가 머리 굴리고 내가 노력해서 내가 경쟁에서 승리해가지고 해본들 그 세상 방식으로는 세계복음화 할 수가 없어요. 영혼을 못 살린다니까요. 여러분 복음 누림 가지고요 세상과 싸우시길 바랍니다. 여러분들의 업의 사장님은 세상 방식이 아니라 그리스도가 되시길 바랍니다. 그러니까 모든 것을 성령 인도를 받아서 시작하는 겁니다. 그러니까 여러분들 이걸 누리면 싸우지 않고도 세상을 정복할 수 있는 힘을 주신다. 약속되어 있습니다. 믿으시길 바랍니다. 안 믿어요. 그러니까 기독교인들이요, 뭐 교회 가서 뭐 방언을 했다, 뭐 능력을 받았다, 세상 방식 다 세상 방식으로 업은 세상 방식으로 하잖아요. 그것으로는 세상 살릴 수가 없어요. 구원받은 하나님의 자녀가 이 영적인 비밀을 가지고 여러분 세상을 승리하시길 바랍니다. 요한복음 14장 16절 보혜사 성령 그랬습니다. 영어는 카운셀러 그러죠. 모든 거에 카운셀러시라니까요. 요한복음 14장 26절 27절에는 모든 것을 생각나게 하신다 했어요. 여러분 사업도 포함되어 있습니다. 여러분 삶도 포함되어 있다니까요. 요한에서 2장 20절에 27절 기름 부음을 받고 모든 걸 깨닫게 하신다. 이 얘기는 뭐냐면요. 위에서부터 성령이 임하면 모든 것을 깨닫고 보게 하신다 이 말입니다. 이 영적 사실 믿는 렘넌트 되시길 바랍니다. 한 명만 나와도 하나님 그 한 사람 통해서 남아공과 아프리카 살립니다. 마태복음 12장 28절에 이 성령이 임하면 하나님의 나라가 여러분 이거는 여기 임하는 하나님의 나라는 내 안에 정도가 아니라 여러분 사업 현장에 하나님 나라 임하면요 세상이 막지 못한다 이 말이에요. 여러분 주변에 무슬림 있죠. 무슬림 하루에 기도 5번씩 합니다. 정시에. 그 무슬림을 못 이기잖아요. 지금 전 아프리카가. 제 말 틀렸습니까? 아프리카에 예수 믿는 사람 얼마나 많은데요.
그들이 방언한다고 그러고 신비주의 하는 사이에 바른복음 희미해지고 진짜 현장에서 이 복음의 빔을 누리지 않는 동안에 저 무슬림을 하루에 5번씩 모여서 기도하잖아요. 사업하는 거 점심시간에 내두고도. 그게 지금 아프리카 전체 다 장악하고 있지 않습니까? 여러분 깨닫기만 하면 시작됩니다. 오늘부터야 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님을 내 안에 모시는 그 신분을 누리는 기도. 그걸 여러분 현장에 여러분들의 사람과 저 사업 현장에 보내는 권세를 누리는 기도를 회복하시라. 확실합니다. 사도행전 1장 8절에 권능이 그 속에 있다 했습니다. 말씀을 맺을게요. 언제 이게 시작됩니까? 체험됩니까? 언제 해결됐을 때부터 이 축복은 이미 여러분들의 것입니다. 근데 자꾸 사단에게 속아서 내 자신에게 속아서 세상에서 속아 살면 이 힘을 놓쳐요. 그걸 깨닫고 시작하시면 돼요. 나는 지금 구원받았는데 왜 잘 안 되지? 잘 안 되지가 아니라니까요. 하나님의 능력을 의심하시면 안 됩니다. 나를 바꿔야 돼요. 그렇구나. 내가 이 구원을 받아놓고도 다르게 살았구나. 내가 오늘부터 정말 하늘과 땅의 모든 권세로 나는 모든 것을 한다. 누려보세요. 세 번째 보니까 고난, 핍박, 질병, 좌절 속에서 누려보시라니까요. 내 삶 속에서요, 하나님의 목적 반드시 있으니까 어떤 상황이 와도 누리세요. 내가 처한 곳에 하나님의 큰 뜻이 있으니까 낙심하지 말고 복음을 누리면 보게 하신다 이 말이에요. 그걸 보게 되면요, 하나님의 뜻이죠. 여러분, 그러니까 문제나 뭐 어려움이 있을 때요, 해결해달라 하지 말고요, 그 속에 하나님 뜻부터 찾아보세요. 그걸 보고 복음 누리는 기도입니다. 그 하나님의 능력이 내 안에 그 현장에 전달하면서 하나님의 뜻이 보일 때까지 기도해 보세요. 그럼 그 뜻을 놓고 집중적으로 기도하기 시작하면 하나님의 능력이 임하기 시작합니다. 결국 예수 그리스도로 승리할 수 있습니다. 지금 우리 비대면 시대잖아요. 지금 제가 여기서 아프리카에다가 메시지를 하고 있는데 이걸 통해서 깨달은 게 뭡니까? 이 보호자의 비밀이 지금 이 메시지 듣고 있는 현장이 그걸 넘어서서 아프리카의 제자들에게 그 뜻을 놓고 계속 집중하고 기도하는 겁니다. 괜히 하는 게 아니고요. 그죠? 여러분들도 하나님 뜻을 어디서나 어떤 상황 속에서도 찾는 은혜가 있기를 바랍니다. 결론입니다. 여러분들은 기도를 이해한 렘넌트 되시길 바랍니다. 그래서 기도는 위에서 주시는 힘을, 보좌에서 주시는 힘을 내 안에 받아들이는 겁니다. 이거 외에는 기도 제목 다 버려도 됩니다. 하나님, 오늘도 보좌의 축복이 내 안에, 생각에, 마음에, 영혼까지 임하게 하옵소서. 그리고 나의 현장에 흑암 세력이 무너지는 권세가 임하게 하옵소서. 이거 계속 기도하기 시작하면요, 기도가 계속 발전됩니다. 하나님의 뜻 보이고요. 저는 이걸 호흡을 가지고 계속 누리려고 합니다. 이제 보여드릴까요? 숨을 들이쉬면서 하나님 이 시간에 보좌의 성삼위 하나님의 능력이 내 안에, 영혼에, 생각에, 마음에, 육신에 모든 부분에 임하게 하옵소서. 들이마시면서요. 그리고 내쉬면서 지금 제가 집중적으로 남아공을 놓고 기도하는 겁니다. 남아공에 이 성삼위 하나님의 능력이 임하게 하옵소서.
툭툭 내쉬면서요. 여러분 한 분 한 분 한 분 두고요. 여러분 복음 깨닫고 영적인 세계 믿고 기도만 찾으면 됩니다. 제가 여기 잘못 썼는데 딜리버 스트렝스가 아니고 딜리버 헤븐리 파워입니다. 성삼위 하나님의 능력을 여러분 현장에 전달할 수 있는 권세가 있다니까요. 그래서 이 예배를 마치고 여러분 말씀을 다시 한번 제가 이 녹취 보내드리잖아요. 그거를 보고 요약해서 딱 붙잡으세요. 한 단어 한 문장으로요. 그거를 생각에 담고 신분과 권세를 누리는 기도를 한번 해보세요. 응답이 자꾸 다가옴을 깨닫고 체험하게 될 겁니다. 그걸 보고 묵상이라고 해요. 지금 아프리카에 신비주의, 복음 쪽, 그리스도 아니고 신비주의 너무 많잖아요. 여러분 진짜 복음 붙잡고요. 그래 또 그냥 말씀만 배우잖아요. 그렇게 해서 못 살립니다. 여러분들이 바른 복음 붙잡고 실제 기도를 찾아야 돼요. 신비주의를 넘어서 실제 기도를 해요. 저 무슬림 이길 실제 기도를 우리 찾아내야 됩니다. 이 다락방의 목표입니다. 하나님의 소원. 이번 주 한 주도 누리기를 예수 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 그리스도로 우리를 구원하신 주님을 찬양합니다. 이 시간에 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 함께 하시니 감사합니다. 그 비밀이 내 안에 임하고 그 권세가 현장에 전달되는 기도로 복음 누리게 하옵소서. 위에서 주신 힘으로 경쟁하지 않고 싸우지 않고 승리하는 렘넌트들이 남아공에서 일어나게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.